पतित पावन सद्गुरुदेव शिल भक्ति कुमुद संत गोस्वामी शिल गुरु महाराजंकर अभय सुख चरणारविंदरी ए दासाधम आभो साष्टांग प्रणिपात पूर्वक अहेतुक कृपाशीर्वाद भिक्षा तथा ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय समस्त आचार्य वर्य समस्त यथायोग्य नमन तथा अहेतुक कृपाशीर्वाद भिक्षा कृपा प्रार्थी एवं सुधी सज्जन दर्शक बंधु आपण मानक सश्रद्ध स्वागतम। ई चर्चा को जो चर्चा समस्त एक रोचक तथ्य तथा निज जीवन परिवर्तन आधार को केंद्रीभूत करे गढ़ी तोले ता हेउछि मल मास बा पुरुषोत्तम मास जो थिरे कि मास जाक व्रत रखा जाए जार मूल मंत्र प्रत्येक दिन जो मंत्र को आमे धारण करिबा दरकार पाठ करिबा दरकार गोवर्धन धरं बंदी गोपालं गोपरूपिणं गोकुल सवनिशानं गोविंदं गोपिका प्रियम जहा को कौंडिन्य ऋषि जप करिथिले तेणु प्रत्येक दिन एही जप करिबा दरकार। आसंतु सज्जन श्रवण करिबा ए पुरुषोत्तम मास कौन जहा को अधिक मास कहागला जहा को ओडिया रे मल मास मध्य कहा जाए एक्स्ट्रा मंथ बोली जहा को मध्य कहा जाए। आमे सूर्य चंद्र को नहीं चलुछंती गोटे सौर वर्ष गोटे चंद्र वर्ष तेणु सौर वर्ष हिसाब रे सूर्य वर्ष हिसाब रे आमे वर्ष को 364 दिन 6 घंटा पाउछंती आ गोटे चंद्र वर्ष हिसाब रे आमे वर्ष को 354 दिन 8 घंटा 48 मिनिट 34 सेकंड पाउछंती दिन राति होछि। एई जो भितरे प्रायतः 11 दिनर फरक रोची तफात रोची। जदि वर्ष को 11 दिन 10 रे 11 दिन जदि फरक रुए तफात रुए ताहले सेई जो 3 वर्ष जते बेले हेई जाउछि सेते बेले जो भली घंटाटी आमे अलार्म दी थांती सेट करि थांती कोनोसी कारणवशत घंटाटी जदि टाइम ठीक न थाए मिनिट घंटा सेकंड घंटा 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 आमे रिसेट करती तेणु 3 वर्षर थरे सूर्य आउ चंद्र सौर वर्ष चंद्र वर्ष को जहा को आगला रिसेट करती से रिसेट करिवा पाई आउ गोटिए मास जोड़ी ही जाई थाए जोटा कि ए जो 10-11 दिन मिसी 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 गोटे मास ही जाई थाए जहा को अधिक मास मध्य कहा जानती। आउ गोटे रोचक कथा होची एई मास मध्य प्रहलाद महाराजंग पाई भगवान नरसिंह अवतार जेते बेले हिरण्यकशिपु को बद्ध कले उद्धार कले एई मासर साहाय्य मध्य से नैथिले तेणु ये होचंती अधिका मास बा जोटा कि अधिक भाव रे रही जाए किछि बळी पड़े वर्ष को सेगुड़ी को मिसई ए मास हेथिबारु यहा को अधिक मास कहा गला आउ मध्य बळी पडुथबारु मळ भाव रे यहा को साधारण ओडिया रे मळ मास भाव रे मध्य कहा जाए। कथा होची जेते बेले मळ नामटी आसुची मळ मास ए शब्दटी भल लागुनी तेणु ए मळ मास अनेक दुख कले कहले सबु मासरे जणे 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 देवता अधिष्ठित अछंती 12 मासरे 12 जन देवता माने भगवान कर 12टी नाम रे 12टी मास ये जो अधिक मास ए मास को समस्ते तात्सल्य कले समस्ते आड़ दृष्टि रे देखिले समस्ते कहिले जे ए मासर कोनोसी कार्य हब नाही ए मासटी अतिरिक्त निंदनीय मास देखिबा को गले ई मासरे कोनोसी मांगलिक कार्य हुए नाही किंतु असल कथा होची
এই ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ନେଇ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଳମାସ। ତେଣୁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଲେ, ତା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସନକାଦି ମୁନିଗଣଙ୍କୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବୃହତ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସସ୍ୟ ଦୈବତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ପୃଜୟେଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। କହିଲେ ଅକାମ ହଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମନା ହଉ, ଯୁକ୍ତ ହଉ, ଯିଏ ଏହି ମାସରେ ପୂଜା କରେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ସଞ୍ଚିତ ବା କ୍ରିୟମାଣ ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶି ତାର ଏଇ ମାସ ଯଦି ବ୍ରତ କରେ, ଏଇ ମାସ ବ୍ରତରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ଅସౌ ସମର୍ପିତା ସର୍ବେ ଯେ ଗୁଣମୟୀ ସଂସ୍ଥିତା ମତ୍ମା ଦୃଶ୍ୟମୁପାଗମ୍ୟ ମାସାନ ମଧିପୋ ଭବେତ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ସେଇଭଳି ଏଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବ। ଅର୍ଥ ଏଇ ମାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନିଜର କରିନେଲେ। ଅର୍ଥ ଏଇ ମାସକୁ ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟତା, କ୍ଷର ଅକ୍ଷର। କ୍ଷର ହେଉଛି ଆଉ କଣ, ଅକ୍ଷର କଣ ହେଉଛି? କ୍ଷର ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷର କୁହାଗଲା। ଏଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର କୁହାଗଲା। ଏବଂ କ୍ଷର ଅକ୍ଷରଠୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅର୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସାକ୍ଷାତ କହିଲେ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାମପି ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବଦେବାନାଂ ଅପି ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଭଗବାନ ଏ ମାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଳ ବୋଲି ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଏଇ ମାସକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦାମୋଦର ମାସଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ସଜ୍ଜନ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ମାସୟନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତି ସର୍ବେ ମାସାଃ ସକାମଶ୍ଚ ନିଷ୍କାମୟ ମୟା କୃତ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଏଇ ମାସକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମୋ ସମାନ ହେତୁ ଏଇ ମାସ ସବୁ ମାସଙ୍କର ଅଧିପତି। ଯେଉଁଭଳି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ଇଏ ସମସ୍ତ ମାସ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି এই পুরুষোତ୍ତম মাস, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ମାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଦୃଢ଼ଧନ୍ନା ମୁନିକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି, ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଏଇ କଥା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ମାସକୁ
ଦାମୋଦର ମାସ ଭଳି ପାଳନ କରିଯିବା ଦରକାର। ତ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ସହିତ କହିଲେ କିଂ ଭୋଜ୍ୟଂ କିଂ ଅଭୋଜ୍ୟଂ ବର୍ଜ୍ୟାବର୍ଜ୍ୟଂ, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବା, କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବାନି, କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବା, କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାନି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହବିଷାନ୍ନାଞ୍ଚ ଭୁଞ୍ଜିତ ପେତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ନିରାହାର ତ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯଦି ହବିଷାନ୍ନ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅତୀବ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ହବିଷାନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ବ୍ରତରେ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାତଃ ଜାଗରଣ, ସଂଖ୍ୟାପୂର୍ବକ ନାମ କରିବେ, ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚୌରାଗ୍ୟଗଣ୍ୟମ ଅଷ୍ଟକମ୍ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ରାଧା କୃପା କଟାକ୍ଷକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଯାହା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଠନ କରନ୍ତି କରିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ହରି ଭଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ଆଦି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ରଖିଲେ ଏ ମାସଟି ଅତିରିକ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେତେଟା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, କେତେଟା ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟମ୍, କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟମ୍, ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟମ୍, ଅନ୍ନ ବର୍ଜିତ। ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟମ୍, ଭାବନା ଖରାପରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, କ୍ରିୟା ଖରାପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବକ ସଠିକ୍ ରୂପାୟରେ ହେଇନି, ସେ ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିବା ବର୍ଜିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରାନ୍ନଚ ପରଦ୍ରୋହ ପରାଜାଗମ ତଥା ତୀର୍ଥଂ ବିନା ପ୍ରୟାଣଞ୍ଚ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣି କାହାର ଅନିବେଦିତ ଅନ୍ନକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟବାସୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ନହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଧାମ ବାସ କରି, କିଛି ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରି ଏହି ମାସଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପରିଚାଳନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ରଖିବା, ଆମେ 17 ତାରିଖଠୁ ମେ 17ରୁ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାକୁ ଧାରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରତର ମୂଳ ରୂପାୟଣ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମଣି ଭସ୍ମ ସ୍ୱାତ୍ କୃତ୍ୱା ମାମି ବୈଶ୍ୟାତ ସଂଶୟ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ପ୍ରଯୋଧି ମାସଂ ପ୍ରଦୁଚ୍ଛେଦ। ଯେ ଅକାମ ସକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯେକୌଣସି କାମନା ହଉ, ଏ ମାସରେ ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ 100%। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଲୋକେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାସକୁ କହିବେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ এই କଥାକୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପାର୍ବତୀ ଶିବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ একথা ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଶକ୍ୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦେବା ଅସ୍ତି ଦାନଂ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବ୍ରତଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ବିଧି କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅର୍ପଣେ ଛନ୍ଦସି ଉଚିତ। ବେଦ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ଅର୍ଥ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କଥା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ରତକୁ, ଏଇ ମାସକୁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଭାବରେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରତକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, এই ବ୍ରତ ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଦାନ। ଯଦ୍ଦାନଂ
ଗିରିସୁକ୍ତ ଉତ୍ତମମ ପରିକୀର୍ତ୍ତନମ। ଯୋଉ ଦାନ ହଉଛି ମାନେ ପର୍ବତ ଭଳି ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିରାଟ ଦାନ ସହିତ ସମାନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମାସି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା। ତତ୍ସର୍ବ ଗୌଣତାଙ୍ଗତମ, କହିଲେ ଯେତେ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆମେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ରହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦାନ ହଉଛି ଗୌଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଏ ମାସକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ପାରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ମାସରେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା। ଯଦି ପାରିବେ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ନହେଲେ କୌଣସି ନଦୀ, ନହେଲେ ତାଠୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ନହେଲେ କୂପ, ନହେଲେ ନଳକୂପ ନାଇଁ, ଏମିତି ବା ଟାଙ୍କି ଜଳ ହଉ ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାହାର, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଅସଂଯମତାର ଫଳ ଆମକୁ ଶତାଧିକ ଫଳ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁଭଳି ପୁଣ୍ୟଦାୟିନୀ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଭଜନ ସାଧନ କଲେ ଏହା ଯେଉଁଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଫଳଦାୟିନୀ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଫଳଦାୟିନୀ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। କେବେ ବି ଏ ମାସକୁ ମଳ ମାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବାନି। ଏ ମାସରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯଦି ବିବାହ ବ୍ରତ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଜନ ସାଧନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ବର୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଭକ୍ତି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳୀୟବାସୀ, ଆମେ ଧନ୍ୟାତି ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆମେ ଅଭିହିତ କରିବା। ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କି ଜୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖୁଛୁ। ଦାମୋଦର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଳି ଏ ମାସରେ ନିୟମ ସେବା କରିବେ, ଦୀପଦାନ ଦେବେ। ଦୀପଦାନର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ବରଗୁଡ଼ି ଛୁଇଁ, ଶିମ, ବିନ୍ସି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପୋଇ ଶାଗ, ଲାଉ, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ସଜନା ନାଡ଼ି, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ, ସୋରିଷ, ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ବିରତ ରହିବେ। ତିଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବନି, ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯଦି ଘିଅ ନାହିଁ ତ ବାଦାମ ତେଲ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାହା ଦେଶୀ ଗାଈର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷୀର ବା ମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ହେଲେ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନିୟମ ପରେ ପ୍ରାତଃ ଜାଗରଣ ଆଦି ରହି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ହେଉଛି ଏ ମାସର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।